One, go. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సిటీ విజన్ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్. మరి ఈ రోజు మన ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్లో మనతో పాటు ఉన్నారు వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఈసీఎల్ బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ గారు నర్గిస్ గారు. మరి వీరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏవి చూడాల్సిందే. చూసారు కదా, ఇవి మరి నర్గిస్ గారికి షోకి పిలిచేసామా. వెల్కమ్ టు ది షో మ్యామ్. నమస్తే మ్యామ్. అన్నిటికంటే ముందు మీ పరిచయం మా వ్యూవర్స్కి వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి. Sure. First of all, my to City Vision and its viewers for giving me this opportunity. Once again, my namaskaram. To start with, Vasundhara Group of Colleges is one of the prime and leading educational institutions in Hyderabad, completing 27 glorious years. This is located in ECL region, and our group comprises 3 colleges, one exclusively women's college and 2 co-ed branches. To start, Vasundhara Junior and Degree College for Women is based at ECL Crossroads. Then we have Vasundhara Junior Degree and PG College at HB Colony, which is our first co-ed college, and we also have another co-ed college, that is Vasundhara Junior and Degree College at ECL Crossroads. Now all these 3 colleges are imparting education at intermediate level, degree level and PG level. Talking about the junior colleges, all the junior colleges are recognized by the Telangana State Board of Intermediate Education, whereas the degree and PG colleges are affiliated to Osmania University. If you look at the courses now, the junior colleges offer courses in MPC, BIPC, MEC and CEC groups, and the degree and PG colleges are offering almost 14 different combinations of courses in commerce, management, life sciences, physical sciences and computer science, that is in BCom, BSc, BBA, BCA, and in MSc it is organic chemistry and computer science, catering to the need of around 5,000 students. This is not a one day's effort. To say the fact, the entire credit for conception, evolution and the bloom of Vasundhara Group of Colleges shall be given to one academic crusader, Dr. Manchikanti Niranjan Garu, our secretary and correspondent. He rose from a pious portrayal of an ardent teacher
to become the charioteer of professional education system. He is a great visionary who realized his dreams to take education to the common man and society at large at a reasonable and affordable charges. Going back to the memory lane, Vasundhara Junior and Degree College for Women was first established in 1997, where a secretary was serving as a mathematics faculty. Just as I said, now he became the master of the institution where he was working as a mathematics faculty. Then in 2009, NRM Degree Junior and PG College was taken over by our secretary sir, Dr. Manchikanti Niranjan Garu, and rebranded it as Vasundhara Junior Degree and PG College. Okay. Later on continuous persuasion from the parents and the students community, we again established another co-ed college, that is Vasundhara Junior and Degree College at ECL Crossroads. So by then, Vasundhara was making rapid strides in the field of education. Another landmark feature, in the journey of Vasundhara was our sir, Dr. Manchikanti Niranjan Garu, entered the school domain to mold, to mend, and to capture the tender hearts by taking over the Jain International School. Wow. This is spread over 25 acres of land in a serene atmosphere. Okay. And now the Jain International School is the most sought after schools in the Twin Cities. Moving on, another milestone and a significant achievement which is coming up this academic year, that is 2024 to 25, is the introduction of Pragyan Academy, promoted by Vasundhara Group of Colleges. Oh, okay. This Pragyan Academy is exclusively for the MP BPC students aspiring for IIT and NEET. Okay. The highlight feature of this Pragyan Academy is, yes, the entire campus is air conditioned. We have the best of infrastructural facilities on par with the international standards, with residential, semi-residential and day scholar facilities. We have separate hostels for boys and girls which are also air conditioned. And to speak, we have highly acclaimed faculty, renowned faculty who are experts in their subjects in this prestigious project. So this growth or success or well-deserved success of Vasundhara, it is dedicated to all the previous associates who have worked before, the unflinching support of both the teaching and non-teaching fraternity, students' achievements, and of course, the support of parents. We have also had the guidance and blessings of Professor D. Ramurthy Garu, who is our academic director and a retired professor
from Department of Mathematics, Osmania University. I feel, yes, Vasundhara has a well-knit, coordinated team of heads who have got clear-cut division of the roles, the responsibilities and the duties. The faculty here are highly committed and competent, and of course we always have the support from management. He successfully guides his peers or subordinates in achieving the given task. And as I said, faculty are highly committed, qualified, experienced, and they are associated with us for the past 2 decades. Generally, we see this only in the government colleges. True. In private colleges, sticking on to one place is a very difficult thing for the faculty. But still, despite that, we provide a very cordial atmosphere and a lovely environment in the college, and see that the faculty, once they join Vasundhara, yes, they are with Vasundhara. That is the beauty of here. And if we talk about the secret mantra, yes, I would say the secret behind the spiraling growth of Vasundhara mantra is, beautiful infrastructure and efficient academic plan, excelling in academics, achievements, activities, and finally, yes, the placements. So this is it about, in brief, the Vasundhara colleges. Wow. మ్యామ్, వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ గురించి చక్కగా చెప్పారు, చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరి వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అనుకోగానే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆ అంబియన్స్ చూసి చాలా మంది భయపడుతుంటారు రావాలంటే. అంటే ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుందో, పిల్లల అకాడమిక్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేసి చాలా పేరెంట్స్ భయపడుతుంటారు. మరి వాళ్ళ కోసం కొంచెం క్లారిటీ, we can drop a scoop on that. Sure, Andy. Vasundhara, yes, I proudly proclaim, we have beautiful infrastructure facilities on par. World class ga untundi. Students ki fees antara, nenu munde cheppanandi, we have highly reasonable and affordable fee structure. అంటే జనరల్గా మనం చూస్తాం కాలేజెస్ మంచి ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ప్రొవైడ్ చేసి దాని తగ్గ ఫీజు అన్నది కలెక్ట్ చేస్తుంటారు. కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఉంటే ఫీజు కూడా మనకు కార్పొరేట్ లెవెల్గానే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మా సార్ అన్నది, మా మేనేజ్మెంట్ ఒక ఆశయంతో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. హీఈస్ హీఈస్ బిల్డింగ్ అ వెరీ కంట్రిబ్యూటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ నేషన్. ఎలా అంటే ఆయనకు ఒక ఆశయం ఉండేది, అన్ని సెక్టార్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీలో అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది అందుబాటులో ఉండాలి. ఫినాన్సెస్ గురించి, డబ్బుల గురించి వెనకాడకూడదు పిల్లలు. సో ఆ ఆశయంతో మా ఫీ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తే చాలా చాలా ఎఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి, మా ఫీజ్ అన్నది టర్మ్స్కి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా, ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ అనుకోండి, లైక్ వీకర్ సెక్షన్స్, ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫీజు కట్టడానికి ఇబ్బంది పడతారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఆయన ఏంటంటే ప్రోత్సహించి, మంచి పిల్లలు ఉంటారు, తెలివి అన్నది కొంతమంది బాగా చదువుకుని కష్టపడి చదువుకొని తెలివిగల పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ అవకాశం అన్నది వాళ్ళు కోల్పోకూడదు. వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలంటే వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడి తీసుకొని అవకాశం ఇవ్వండి సార్ అనేసి పేరెంట్స్ ఆయనతో వచ్చి మాట్లాడటము, ఆయన దానికి అంగీకరించి వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళు ఏంటి అనేసి విని దాని ప్రకారంగా కొంతమంది అలాగా మేము హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటామండి. సార్ హెల్ప్ చేస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు తెలిసిన అంతవరకు బాగా పువర్ ఉండి కొంతమందికి ఆయన ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది, అంటే అందరికీ చెప్పలేమండి మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్కి. సో కొంతమందికి ఆయన డెఫినెట్గా ఇది అన్నది చేస్తున్నారు, దట్ సర్వీస్. రియల్లీ గ్రేట్ అండి.
గ్రేట్ మ్యామ్. మరి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసుకుంటున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. అంటే అకాడమిక్స్ లో ఎలా అయిపోయిందంటే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ కాబట్టి మా కాలేజ్ నెంబర్ 1 ఉండాలి, మా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మంచి ర్యాంక్స్ రావాలని పిల్లలకి ప్రెషర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. మరి వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ లో ఏ విధంగా టీచింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో చెప్పండి. ఎస్, ఐ యాక్సెప్ట్. ఏంటంటే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము, జాయిన్ చేస్తున్నాము. ఐ డిఫర్ దిస్ పాయింట్. నౌ ఐ టెల్ యూ, ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. మిగతా విషయాలు కూడా అవన్నీ వాట్ ఆల్ ఈజ్ నీడెడ్, the general etiquettes, behavior, how you should conduct yourself in the society. So all these things are simultaneously, observed and learned in the school. The self-confidence when you move out, how to impress upon people, how to get what you want. So all these things, they are, learnt by students in the organization skills center. Daniki, they are learnt in the education institutes, be it a college or be it a school, whatever it is. So stressful another we don't. What we do is we have a very, very well planned academics wherein continuous exams untai, classes are going on, and then they study, they give their examinations immediately. Unlike the other corporate colleges, we have the involvement of the extracurricular activities for the students along with the academics. In junior colleges, especially if I talk about students in that age, +1, +2, adolescent age, they take it. And sometimes, students loses interest in the study. Ala kaakunda. పిల్లలకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ, దిస్ ఈస్ వేర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ టేకింగ్ అన్ అప్పర్ హ్యాండ్. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వీ విల్ ట్రై టు రీచ్ ది స్టూడెంట్, ఫైండ్ అవుట్. ది ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్. వీ కమ్ అవుట్ విత్ దట్ మెథడ్, వీ టెల్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ దట్ మేనర్, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ లాగా పెట్టేసి దెన్ దే విల్ be interested, they will learn, we will try to attract them, they will listen to us, and then we try to convince them. This is how, yes, you study now. Practical learning annadi teeskostu untamandi. Okay, practical learning, which is very important. Very important. కానీ ఇప్పటికీ మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే ఎంత చదివినప్పటికీ ఒకప్పుడు డిగ్రీ చేస్తే డిగ్రీ చేశారు వెరీ గుడ్ అనేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు డిగ్రీకి అంత వాల్యూ లేదు. వెన్ కమ్స్ టు బీటెక్ ఆల్సో, బీటెక్ చేసినంత వాల్యూ లేదు. ఈ ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ డౌన్ అవుతుంది, ఎందువల్ల అంటారు? ఎందువలన అంటే, సి మేడం, చేంజ్ ఈజ్ లా ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ చేంజ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. సో we have to welcome it instead of getting scared or skeptical about it. Yes, I understand the present generation, if you see, they lack concentration. Vallaku, they have so many distractions. Okay, and students vachesi, they are, smart learning. They prefer smart learning, quick returns. They are always on the lookout for shortcut methods to do. And one more point which I was observing in the present generation is, they don't like imposition. You impose something, they will not learn. But they prefer exposition rather. అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న స్కిల్, టాలెంట్ అది ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాకల్టీగా మేము ఐడెంటిఫై చేయాలి దాన్ని. అది ఐడెంటిఫై చేసి, చూడండి అమ్మా మీకు ఈ క్వాలిటీ ఉంది, ఇలా ఉన్నది, మీరు ఇది చేయండి, అలా చేయండి అనేసి చెప్పాలి వాళ్ళకి. సో వాళ్ళ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే, కొంతమంది అఫ్ కోర్స్ మేడం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక 20% స్లాట్ ఏదైనా ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నది, కొంతమంది వెల్ డిఫైన్డ్ క్లియర్ కట్
ఏంటి డెసిషన్తో ఉంటారు, వీ వాంట్ టు బికమ్ దిస్, వీ వాంట్ టు డూ దిస్ అని. లాస్ట్ కొంత పర్సంటేజ్ ఏంటంటే వెనకబడి ఉంటారు, వాళ్ళకి అసలు ఎయిమ్ ఉండదు, ఒక గోల్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. కానీ మిగతా వాళ్ళు అన్నది కొంతమంది మధ్యలో స్టార్ట్ మీడియోకర్ మనం చూస్తే మీడియం లెవెల్. ఇక్కడ పిల్లలు ఏంటంటే కష్టపడటానికి రెడీగా ఉంటారు, చెప్తే వినటానికి స్వీకరించటానికి రెడీగా ఉంటారు. సో అలాంటి పిల్లలకి మనం ఏం చేయాలంటే హియర్ ది స్కిల్ లైస్, వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి. ఇంకొకటి పిల్లలు అన్నది ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో అన్నారు, మీరు అన్నారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేసి. నవడేస్ ఎలా ఉందంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ ది ఫోకల్ సౌండ్. ఇప్పుడు ఏది చేసినా, ఏ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా, ఏం చేసినా ప్రతి దాంట్లో టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేసి ఉన్నది. సో ఏమవుతుందంటే ఒక కన్వెన్షనల్ ట్రెడిషనల్ లెర్నింగ్ దగ్గర నుండి టెక్నాలజికల్ లెర్నింగ్ అయిపోతుంది మొత్తం. దాని మూలన కూడా మేబీ పిల్లలు భయపడుతున్నారు కొద్దిగా లెర్నింగ్ దగ్గర వచ్చేసరికి. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు మంచిగా చదివే పిల్లవాడు తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటాడు, కానీ ఒక మీడియోకర్ కొంత టైం పడుతుంది. ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లాగా ఉన్నారు పిల్లలు. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అయిపోయిందంటే ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ and its subjects, it is continuously evolving, it is becoming, it's expanding and then getting diversified. So technology has become most important, telusu manaku. Along with technology, kani technology okkate kaadandi, manaku education ante technology tho paatu migitha subjects kuda unnai, different fields unnai. Ippudu manamu కాలక్రమేణ అంటే యాజ్ పర్ ది టైమ్స్ ది కోర్సెస్ ఆల్సో కీప్ చేంజింగ్. వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు దెమ్, ది ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్, ఇన్నోవేటివ్ సబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ టేక్ in degree level also we have this skill based or skill enhanced courses coming up. Business managements తీసుకుంటే BBS లో హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ అని, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని, అండ్ హాస్పిటల్ హెల్త్ కేర్ అండ్ రీటైల్ మేనేజ్మెంట్స్ అని. ఓకే మేడం. అండ్ ఇప్పుడు సైన్సెస్లో డేటా సైన్సెస్ అని, ఆర్టిఫిషియల్ లెర్నింగ్ అని, and you have different subjects, cloud computing, all these different combinations are erupting. So let me tell you, so భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఒకప్పుడు ఫోన్స్ లేవు, ఇప్పుడు ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు వాట్సాప్ లేదు, ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది. So all this technology, this is an evolving process. What I would suggest students is, yes, one has to adopt to this technology in order to move on. Yes, true. ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ జరుగుతుందండి. ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఎంత చదివినప్పటికీ మనకి ఎక్కడో అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలాగే మనకి చూసుకుంటున్నట్లయితే ఎవ్రీవేర్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఎంత చదివినప్పటికీ తక్కువనే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే, బీటెక్ ఒకప్పుడు చదివితే ఎంతో చదివినామనే ఫీలింగ్ ఉండేది, గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తారనే ఒక సర్టిఫైడ్ ఒక మౌత్ టాక్ ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ నథింగ్, బీటెక్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్. మరి ఎందుచేత అనేసి అడిగినప్పుడు మేడం చక్కగా దాని గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరి ఇక్కడ మేడంకి మరో విషయం అడుగుదాం. మ్యామ్, టెల్ మీ వన్ మోర్ థింగ్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మన దగ్గర బీటెక్ చేస్తారు, ఎంటెక్ చేస్తారు, దే డూ డిగ్రీ లెవెల్ యాజ్ వెల్ దే డూ పీజీ లెవెల్. స్టిల్ చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నట్లయితే బయటికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనేసి ట్రై చేస్తుంటారు, బయట అబ్రాడ్ స్టడీస్ అనేసి అనుకుంటుంటారు. ఎందుచేత అంటారు? ఎందుకు అంటే, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ ఇన్ లైఫ్. స్టూడెంట్స్ బీటెక్ చేసినా, ఎంటెక్ చేసినా, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసినా కూడా, ఎస్, if you are resourceful and competent enough, then you can survive anywhere andi. Adi kaaka, as you said, pillalu bayataku veltunnaru nowadays. Yes, in recent news we are observing chala mandi, especially Indian population,
in Indian population, students are moving out to other countries like Australia or US or Europe, every place, almost every place for education. What I feel is maybe appreciable aspirations combined with, you know, ambitious financial profile is attracting them. Okay. Maybe we have to keep it this way. ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ మీరు ఫినాన్షియల్ ప్రొఫైల్ అన్నామండి. ఫినాన్షియల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఇప్పుడు డబ్బున్నవాడు ఎలాగో వెళ్ళి చదువుకుంటాడు, ఆయనకు ఆ స్తోమత ఉంది, పిల్లలకి వెళ్ళి చదువుకుంటారు. కానీ ప్రొఫైల్ ఇంకో విధంగా మనం అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం కష్టపడుతున్నాము, చదువుకుంటున్నాము, ఒక డిగ్రీ అన్నది సాధించాము, లేదా ఇంకా పై చదువులు చదివి మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి, సఫిస్టికేటెడ్ లైఫ్. ఇప్పుడు లైఫ్ అంతా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఎలా ఉందంటే మెటీరియలిస్టిక్, వీ గివ్ మోర్ ప్రామినెన్స్ టు మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్. అందుకే ఫినాన్సెస్ అన్న పదం వాడానండి. సో ఇక్కడ ఒక నార్మల్గా చదివే పిల్లవాడు కూడా నేను బయటకు వెళ్తే ఎక్కువ సంపాదిస్తానేమో, I have to settle, I have to earn money, I have to support myself, I have to support my family. So ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది పిల్లల్లో బాగా ఉన్నదండి. బయటకు వెళ్తే మనకు హ్యాపీగా సఫిస్టికేటెడ్గా డబ్బు తొందరగా సంపాదించవచ్చు. మనకి ఇక్కడ అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి మన దేశంలో, బయట దేశాలకు వెళ్తే మనకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నది. అది ఒక అపోహ మాత్రమే అండి. ఇది కూడా నేను కొంతమంది పిల్లలు చెప్పాలనుకున్నాను. నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సక్సీడింగ్ who is going abroad. True. అక్కడ కూడా టాలెంట్ కావాలండి. ది బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు డార్విన్స్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్, డార్విన్స్ థియరం అని చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం చదువుల్లో. సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే అక్కడ కూడా చాలా కాంపిటీషన్ వచ్చేసిందండి. కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి మనకు ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంతే ఆ ఫినాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ మై ఫీల్, నేను అనుకుంటున్నాను, అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్కి. ట్రూ మ్యామ్. అంటే చూసుకుంటున్నట్లయితే మన ఎడ్యుకేషన్ పార్టీ ఏ విధంగా అకాడమిక్స్ వాళ్ళకి బయటకెళ్ళనికి తోడ్పడుతుందో ఇంకా చాలా అంశాల మీద మనము చర్చించుకుందాం మ్యామ్. బట్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ సిటీ విజన్ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్. ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. మీ ముందుకు మేము తీసుకొస్తున్నా బెస్ట్ ఆఫ్ ది డే. ఒకరి మాటను మరొకరి మాటల్లో వింటే నా మాట వేరొకరి నోట ప్రోగ్రామ్ లో మీరు తప్పకుండా చూడాల్సిందే. చాలా మంది హీరో హీరోయిన్స్, డైరెక్టర్స్, సింగర్స్ ఇలా చాలా మందికి నంది పురస్కారాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ నంది అందుకున్న సినిమాలేంటో ఒక లుక్ వేద్దామా? ఈ స్టార్స్ ఒరిజినల్ లైఫ్ ఏంటో మీకు తెలుసా? వీటి వివరాలు తెలియాలంటే స్టార్ జర్నీ. అసలు మగువలు ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తారో వారికే తప్ప మరెవ్వరికి తెలియని వరుసమా. ఇలాంటి మగువల గురించి సరికొత్త ప్రోగ్రామే మగువ మనసు. పాలిటిక్స్ అంటే తెలియని వారు ఉండరు. అసలు రియల్ లీడర్స్ వారికి ఒక స్టోరీస్ ఉంటాయిగా. పొలిటీషియన్స్ కోసం మన సిటీ విజన్ మై పర్సనల్ డైరీ సిటిజన్ లైవ్ లో ఒక సెలబ్రిటీ స్టార్డమ్ యొక్క రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ని నాతో పాటు మీరు తెలుసుకునే సరికొత్త ప్రోగ్రామే సెల్ఫీ. ప్రతిరోజు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, మాలీవుడ్ ఇలా ఏ లాంగ్వేజెస్ అయినా సరే ప్రతిరోజు మేము మీ ముందుకు తెచ్చేస్తున్నాము సిటీ టాకీస్ తో. నువ్వొక వరం అంటారందరూ. అలాంటి వేల కోట్ల నవ్వుల సమూహాన్ని కలగలిపి లాఫింగ్ క్లబ్ తో మాతో పాటుగా మీరు చూసి నవ్వుతూ ఆనందించండి. శుక్రవారం రోజు సిటీ విజన్ మీ ముందుకు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ తో రెడీగా ఉందో చూసేద్దామా? ప్రతి రోజుకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. తెలుసుకునే ప్రోగ్రామే మీ బెస్ట్ ఆఫ్ ది డే. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్,
కృష్ణ ఈ పెద్ద స్టార్ సినిమాలను ఉప్పం దాలిస్తే గత చిత్రం నేటి తరం ఇప్పటి రోజుల్లో ఇలానే నడుస్తుంది. నడిచేవి థియేటర్లు. మరి ఇలాంటి 100 రోజుల సినిమాలను వెండితెర శతదినోత్సవం గొప్ప గొప్ప నట చాతుర్యంతో అలాంటి మహానటిమణుల కోసమే మనం చేస్తున్న చిన్న ప్రయత్నం ఈ మహానటి. ఒక సెలబ్రిటీ స్టార్డమ్ పాటల గురించి కూడా తెలుసుకునే సరికొత్త ప్రోగ్రామే సెల్ఫీ. బ్యూటిఫుల్ ఫేస్, బ్యూటిఫుల్ ఐస్, ఇలా మగువల అందాలను పోగొడుతూనే ఉంటాం. ఇంకాస్త అందంగా చూపించే ఒక చక్కటి ప్రోగ్రామే బ్యూటీ లుక్స్. ప్రతిరోజు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, మాలీవుడ్ ఇలా ఏ లాంగ్వేజెస్ అయినా సరే మీ ముందుకి తీసుకొస్తోంది సినిమా టాకీస్. ఆనాటి జ్ఞాపకాలు ఈ రోజు మనం ఫ్యామిలీతో గుర్తు చేసుకుంటుంటే టెలివిజన్ లో మీరు చూడండి అపురూప గీతాలు. చూసారుగా, ఇవి శుక్రవారం వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ విజన్ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్. మన ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్లో మనతో పాటున్నారు వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఈసీఎల్ బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ నర్గిస్ గారు. మరి ఇప్పటి వరకు మనం ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అసలు అబ్రాడ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది స్టూడెంట్స్కి అనేసి మాట్లాడుతున్నాము, చర్చిస్తున్నాము. మరి ఈ చర్చ కొనసాగిద్దాము. మ్యామ్, ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పండి. అకాడమిక్స్ మనకి పిల్లలకి ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది బయటికి అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి? అంటే the education which we are imparting to the students subject wise, it is good andi. Along with this, what we feel is some practical orientation should be there. Like, you know, abroad when we see the education there is more it's practical, totally practical than theory part. Yeah. ఇక్కడ మాకు ఇండియన్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే థియరీ ఉంటుంది, దెన్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ వి గో ఫర్ ది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. అలా కాకుండా ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ అన్నమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ చేయటం, బీటెక్ కానివ్వండి, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కానివ్వండి, ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీఆర్ ఆల్సో ఇండక్టింగ్ అండ్ ఇంకార్పొరేటింగ్ practical learning. Well, let me tell you, like, we have live projects ivatam pillaliki. So what you have been taught in the classes, you can practically go and apply. Then, you know, that is an interesting part for the students. And then internships, we have the internship concept now. So as few courses ippudu meer teeskunte, as soon as you complete it, the last semester, the last trimester, whatever it is, you go for any organization and work there as an intern. So this is more helpful for the students andi. The practical. Bondi ma'am, as you said, all are not eligible to go abroad. అంటే అందరికీ ఆ స్తోమత ఉండదు అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకొని అక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి. మరి ఎవరైతే వెళ్ళలేకపోతారో మరి మన దగ్గర ఉన్న అకాడమిక్స్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుట్ అవుతుంది చెప్పండి. మన దగ్గర ఉండటం అంటే, లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దిస్ వే, స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ క్యాన్ ఎఫర్డ్, yes, they are moving abroad. Now maybe it is because of so many attractive you know, facilities which are provided, taking loans, you know, you have education loans being offered by banking, non-banking sectors also. That has become very easy, so they were going. But those students, for those students who are inclined to stay back in our own country, education is also, you know, you can get the best of education. We have the top universities and colleges offering courses in different arenas. Okay, so you can be educated here because so many of our institutes like IISc, let me tell you, or IITs or NIT or triple ITs, you know, or the degree colleges, well-renowned degree colleges based at Delhi or, you know, Mumbai or Chennai or Hyderabad. All these colleges, yes, our education is very good. We have excellent education facilities here too. You can take the same, you know, facilities through loans also. Even if it is not possible for you, you can
take them, and then you can study and you can settle here. వావ్, ఇక్కడ కూడా సెటిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అకాడమిక్స్ ఇక్కడ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు మ్యామ్. మరి ఇక్కడ ఇంకో చిన్న హెల్ప్ఫుల్ విషయం ఏంటంటే, మరి ఏ కోర్సు ఎంచుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ అకాడమిక్ లో మనం ఇక్కడ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం? బెటర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది పర్టిక్యులర్ స్టూడెంట్. as I said, they should have a little knowledge regarding what they want to what they intend to study, in which field or which stream they are more interested. So they have to select that stream, and then yes, we will guide them. Student, if he comes, otherwise it has to be identified by us. We will tell them, see you are doing extremely well in this particular field, why don't you opt? ఇప్పుడు స్కిల్ బేస్డ్ కోర్సెస్ మీరు చెప్పినట్టు ది క్వశ్చన్ వర్స్ట్, సో అలాంటి కోర్సెస్ కూడా మనము పిల్లల్ని తీసుకోమని చెప్పచ్చు. నవడేస్ మోర్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ అండి, వొకేషనల్ కోర్సెస్ అని, స్కిల్ బేస్డ్ కోర్సెస్ అని. సో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా మనం డిఫరెంట్ వర్టికల్స్లో అన్నది వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ది స్టూడెంట్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బ్రైట్ ఫ్యూచర్, బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి అంటున్నారు ఇక్కడ నర్గిస్ గారు. మరి డెఫినెట్ గా ఎంతమంది పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారో డెఫినెట్లీ ఒక బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం బయటికి వెళ్ళే ప్లాన్ ఆప్షనల్ బిలో పెట్టుకున్నా సరే, ఆప్షన్ ఏలో మాత్రం ఇండియాలో ఉండి బెటర్ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేసి మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. వొకేషనల్ కోర్సెస్, ఐఏఎస్ కోర్సెస్, వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ హియర్ వేర్ యూ క్యాన్ గెట్ బెటర్ ఫ్యూచర్ అనేసి అంటున్నారు మ్యామ్. మరి ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పండి. స్టూడెంట్స్ అనగానే డెఫినెట్లీ టీచర్స్కి కొంచెం బెదిరింపే, లెక్చర్స్ కూడా. ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటారో తెలియదు. ఒక క్లాస్లో 20 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే 20 మంది పిల్లల్లో ఎవరో ఒక 2-3 బ్రైట్ ఉన్నప్పటికీ మిగతా వాళ్ళు యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ ఉంటుంటారు. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా డ్రాప్ అయిపోయింది. మరి ఈ కోవిడ్ పిల్లలకి ఏ విధంగా హానికరం జరిగిందో చెప్పండి మ్యామ్. Yes, now this is a wonderful question posed by you. Post COVID, this was really very difficult for the teachers or the faculties. It was a rather Herculean task. And there were lots of discipline issues. So first we had to tackle discipline. The students were in no mood, as I said, imposition, no, only exposition. So they were sticking on to that. So that was there. And then the COVID period ఏమైందంటండి, పిల్లలు టోటల్గా బయటకు వెళ్ళేది లేదు, ఏమీ లేదు. ఓన్లీ దే వర్ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ది 4 walls. సో దాంతో ఏమంటే ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది జరుగుతూ ఉన్నది. విత్ ఫ్యామిలీ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. అది ఎడ్యుకేషన్ అన్నది పూర్తిగా లైక్ ఇట్ హ్యాస్ డౌన్, ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ది గ్రౌండ్ లెవెల్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ పోస్ట్ కోవిడ్, when the colleges or the schools reopened, we had a very tough time with the students. The students were not capable of, because 3 years of gap totally devastated their education. They were so restless. They wouldn't confine to one place. Discipline another problem అయిపోయింది. And then they couldn't write. Something is being taught. See, I would expect this, a 10th class student or a degree student writing. We had seen few cases, I would say few cases, wherein they were unable to pick up. So this was a task we had to reach. The teachers, they had to show their perseverance, patience, tackling the students. First, our restless unte, our indiscipline unte. Why the students are indisciplined? So what is the problem? We had to go to them personally, talk to them, counsel them. Because sometimes, students, they are attention seekers. So daniki asal enti enduku, why
all this we had to approach differently, counsel them, and slowly, yes, they are getting back to normalcy now. Encourage చేసి వాళ్ళకి నచ్చిన దీంట్లో మెల్లగా చెప్పి this is not it, this is how you have to do, you have to conduct అనేసి, doesn't matter. So everybody understood what COVID was. Yes. So very tough Ourselves time. being elders, and then children also we can expect. So though it was tough, it was quite challenging. Everybody has taken positively, and that is how even we try to tackle these students despite so many, you know, small issues cropping up then. అది. సో కోవిడ్ తర్వాత చాలా కష్టమే అయిందని అంటున్నారు. మరి ఆ కష్టం ఇప్పటికీ తీరిందా, ఇంకా టైం పట్టిద్దంటారా? Maybe almost it is done. We are having the students community on track. Okay, so 90% of it is done, andi. Maybe another 1 year or 2 years, I think definitely we will come down to normalcy. 1 or 2 years, it's very long వచ్చేస్తుంది time. ఇంకా ట్రాక్ లో వచ్చేసి ఇంకా పూర్తిగా వాట్ ఎవర్ వి సే ది ఓల్డ్ స్టైల్ క్లాసెస్ వెరీ స్మూత్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ ది ఎడ్యుకేషన్ కెన్ రీచ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాసెస్ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. చాలా మటుకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్కి అంత వాల్యూ ఇవ్వకుండా దే ఆర్ ఆప్టింగ్ టు బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ చేస్తే ఎలాగైనా బతికేయచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అనే ఒక అపోహ పిల్లల్లో ఈ మధ్య వచ్చేసింది మ్యామ్. మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఏ విధంగా తెలుపుతారు చెప్పండి. ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్ ఎవ్రీబడి. I would say education perfects human personality. Manamu, yes, of course, money, it attracts everybody. You can't resist it. So ఏంటంటే తొందరగా క్విక్ రిటర్న్స్, క్విక్ మనీ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు అండ్ దే aspire to start a business. Yes, you can do a business, but before you start a business, you should have the minimum knowledge. I don't say minimum knowledge, you should have complete knowledge about what you're going to start. True. That is very important in a business. Yes, ma'am. If you do not know the ABC of business and if you just get into it, then I think it will be a disaster. So definitely knowledge. Our knowledge kosam knowledge chadivi theoretical ga kanivandi, practical ga kanivandi, after amassing that knowledge, yes, you can always feel free to start your own business. That is how students, all the students, those who have completed, few students, as you said, a business inclination, they are coming up with startup ideas, wonderful ideas. Yes. Students, youngsters, sometimes they surpass even the faculty or the teachers in having more better ideas. They surpass, that's it. They come out with wonderful ideas and then they implement that. They execute it. And then they are successful. So when we look at all youngsters now with so many startups, we feel very good. We have seen from our group itself, we have few students, beginning batches, earlier batches. Sir, ma sir చెప్తూ ఉంటారండి, మనం అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము, పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత our students, when they reach heights, when they have achieved something in their life, when they come and meet me, when they wish me, I get I'm so satisfied and it gives me ecstasy. He tells me that. So this is what, teachers, as teachers we expect. We want students to flourish and then settle in life, succeed in their life. సక్సీడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ అనేసి అంటున్నారు. మరి మ్యామ్ ఇక్కడ మీరు చెప్పిన విధంగా చూసినట్లయితే మీ ఎర్లియర్ బ్యాచెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలు సక్సెస్ అయినాక ఇప్పుడు కలుస్తున్నారు, మీకు మీట్ అయినప్పుడు యూ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ హ్యాపీ అనేసి అంటున్నారు. మరి వాళ్ళకి ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి, స్టూడెంట్స్కి ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది స్టూడెంట్స్కి చెప్పండి. వాళ్ళకి కావాల్సిన వాట్ ఎవర్ such students in their student life. I mean, your question is how Vasundhara assisted them, yes, comfort zone ga act chesin with the students. Definitely, and when we have some, every batch,
I don't say every batch you have such students. A few sometimes, batches you have definitely promising students, very promising students. These students ఏంటంటే they are very very vivid in their అంటే వివిడ్ అంటే క్లారిటీ ఉంటుంది, ఒక క్లియర్ కట్ క్లారిటీతో వస్తారు. నేను ఇది చెయ్యాలి, ఇది సాధించాలి, నాకు ఇది కావాలి. అలాంటి పిల్లలు చదువుతూ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అప్రోచ్ అవుతారు. ఇప్పుడు యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ మా దగ్గరికి అప్రోచ్ చేస్తే వీ డెఫినెట్లీ గో బ్యాక్ టు ది మేనేజ్మెంట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ది మేనేజ్మెంట్ who has to supply the need, whatever is wanted. So వెళ్ళి అడుగుతారు, సార్ we want these courses, we please can you please provide this for us. అలాంటప్పుడు ఒక మంచి స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ది మేనేజ్మెంట్ ఒబ్లైజెస్, దే ట్రై టు దే కమ్ ఫార్వర్డ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఆయన చేశారండి. సో దట్ ఈస్ హౌ పిల్లలు ఎవరైనా మేము ఇది చేస్తున్నాము, మేము వెళ్తున్నాం, సార్ వీ హ్యావ్ అ కాంపిటీషన్ దేర్, దిస్ కాంపిటీషన్ లిటరరీ కాంపిటీషన్ కానివ్వండి, నాలెడ్జ్, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెనీ నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్. అలా ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఎస్ ప్లీజ్ help us out అనేసి అంటే డెఫినెట్లీ he comes and then supports students. First priority is given for the students in academics, and he will not go back in providing facilities for the students, especially with regard to academics అండి. So that is how Vasundhara has, and that is how within a short span of 25 to 27 years we could see so many students achieving. In fact, every year we get, so our result is so good and we have achievers coming out. Last year even in university post graduation entrance CP get అనేసి అంటాం, దాంట్లో we had in mathematics our student bagged the first rank, electronics లో 10th rank, and then again in mathematics 4th rank. So like this every year we have achievers. So when they come forward, definitely we help. ఎనీ ఇండస్ట్రీ హెల్ప్ కావాలంటే ఇంటర్న్షిప్స్కి వాటికి వి ప్రొవైడ్ అండి. ఓకే మ్యామ్, వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుందో, ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుట్ చేస్తుందో స్టూడెంట్స్కి చాలా చక్కగా చెప్పారు. మరి ఇక్కడ మరో విషయం చెప్పండి, జనరేషన్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ అకాడమిక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. మరి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న జనరేషన్కి ఏ విధంగా అకాడమిక్స్ డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? This is what అండి, ఇప్పుడు academics అన్నది nowadays because ours is degree college, we are affiliated to Osmania University. The curriculum is framed by the Osmania University and we just try to follow it. But the subtle changes we make here is we make education very practical. Just as I said, we send students for live projects, we send students for internships, and then we do take students for industrial visits Sunday. Especially this is playing a vital role now. What you are teaching in the class sometimes may not be taken 100% by the students, but the moment the theoretical concept, when you take them to the industry, which we always do Andy, some semester or the other we will be taking our students to the industries, chusinappudu there they see that happening, how an industry is working. Business students perceive it from the management point of view, how to run a organization, that particular industry, and then the commerce students just look it in another aspect, and the technical part of it is taken by few students. So this industry exposure is very very important. That is why we just to bridge the gap between the industry and the academia, we definitely take students to the industrial visits. That is it. Actually ma'am, చూసుకుంటున్నట్లయితే the way government changes, academics are also getting changed. అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ప్రీవియస్ వరకు మన ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు అకాడమిక్స్ ఒక విధంగా ఉండేది. ఇప్పుడు తెలంగాణ చేంజ్ అయ్యాక కొంచెం చేంజెస్ వచ్చాయి. దెర్ ఆర్ సంథింగ్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ కేమ్ ఇన్ అకాడమిక్స్. మరి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంటే పిల్లల్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, మరి అలాంటప్పుడు ఏ విధంగా వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ హెల్ప్ అవుట్ చేస్తారు అంటే కాలేజ్ త్రూ? అదేనండి, ఇప్పుడు
And the question which you asked me, it is pertaining to skill enhanced courses. Yes, ma'am. Earlier, few years back, we didn't have the skill enhanced courses. ఒక వొకేషనల్ లాగా కొన్ని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో జూనియర్ కాలేజెస్ లెవెల్లో ఉండేది. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్ అది దృష్టిలో పెట్టుకొని let me tell you, the state government of Telangana has come forward to introduce certain, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ జరిగినప్పుడు అండి, ప్లేస్మెంట్స్లో నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్, కొంతమంది కావట్లేదు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ, ఇండస్ట్రీ రెడీ. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ షుడ్ డూ? పిల్లలు చదువుతున్నారు, డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నారు, బయటకు వస్తున్నారు. But what is ultimately happening is most of the students, they are lacking something, and industries don't have time to train the students and again leave them for the project. So they are unable to, manage this gap. So talking about this, the government, it came forward, it has introduced skill enhanced courses where in the colleges itself, students learn about these skill sets, they develop, and then they become industry ready. So skill enhancement courses entante ippudu students also, like kontamandi chinna, it is not that everybody is in the higher position in the industry lo. You have the lower range, this jobs, I mean not lower range, I said the other positions. Yes. సో దోస్ పొజిషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యూ స్టూడెంట్స్, ఎస్ దే విల్ బి, దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ అకాడమిక్స్, బట్ దే విల్ బి వెరీ గుడ్ ఎట్ స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సరే కాకపోయినా థియటికల్ పార్ట్ అనేది తక్కువ చేసేసి స్కిల్ బేస్డ్ ఆ పర్టికులర్ స్కిల్ మీదే ఫోకస్ చేసి దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి పంపించారనుకోండి, దెన్ దే విల్ ఆల్సో సక్సెడ్. సో అలాంటి కోర్సెస్ కి ఇప్పుడు క్రేజ్ పెరుగుతుంది, అలా పెరుగుతుంది. అండ్ స్లో అంటే పూర్తిగా స్టిల్ ఇట్ హ్యాజంట్ పర్కులేటెడ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్, ది మూమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్, ఇనిషియేటెడ్. ది మూమెంట్ ఈస్ ఇనిషియేటెడ్ ఫర్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్డ్ ఆర్ స్కిల్ ఎనేబుల్డ్ కోర్సెస్ రైట్ నౌ. దట్ ఈస్ ఇట్. అంటే ఎవరైతే అకాడమిక్స్ లో బాగలేరు, కొంతమంది దిస్ అండ్ దట్ వి విల్ హ్యావ్ గుడ్ స్టూడెంట్స్, బోత్ అన్నీ ఉంటారు. బట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే స్కిల్ ఎన్హాన్స్ కోర్సెస్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఇది లెర్న్ అండ్ ఎర్న్ కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చేస్తుందండి, మెయిన్ ఫోకస్. యాజ్ ఐ సెడ్, నౌ sometimes students have to self support their study, education. So which in case what happens is, if it is skill based, you're doing this 1 year or 2 years in the college, and then another 6 months or 1 year you go to the industry, you're working as a full-time intern there, you are getting that is stipend, so that boosts the confidence of the students. So anduku slowly it is picking up now, and then you see when they get it as stipend, now students can support their studies. True, ma'am. Final ga మా వ్యూవర్స్ కి ఎవరైతే పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నారో మీకు వాళ్ళ కోసం ఒక ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, యాజ్ వెల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి 2 వాక్యాలు. Please come again, I didn't get you. Just 2 sentences regarding the education part, how it is important, and as well the skill development too. Yes, skill development, yes, I told you, you get quick employment. That is the beauty of skill enhanced courses. And education, yes, I would say education is very, very important, and it plays a pivotal role in one's life. जैसे हम बोलते हैं, इल्म के बगैर आप इंसान जानवर के बराबर रह जाएगा. सही है. Okay, so that is it. And this is the only wealth. Education is the only wealth which, as you use it, it keeps on increasing. Okay, there is a sloka in Sanskrit. Na chora rajyam na charajaharyam na bhratrubhajyam na cha bharakari veve krute vardhate eva nityam vidyadhanam sarvadhana pradhanam. True. If you just see the meaning of it, education is, it cannot be stolen by anybody. चोर इसको चुरा नहीं सकता. सही है.
nacha rajakaryam. Even the king cannot snatch away from you. That is education. And then neither can it be, divided amongst brothers. And na cha bharakari, wo bhar nahi ban sakta. It cannot be. Education will not be a burden to you. Okay? It, as you spend it, जैसा जैसा आप यूज करते जाते हैं वो बढ़ते जाएगा आपका एजुकेशन. एंड ऑफ ऑल द वेल्थ एजुकेशन इज सर्वधन प्रधानम. सब वेल्थ से एजुकेशन इज बेस्ट वेल्थ. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन. एंड एजुकेशन is the only weapon which can change the world. You want to do something, so one has to get educated to become a very good human being first. ఎస్ That is. So I feel, yes, I go by my ancestors. Education makes everything. పర్ఫెక్ట్. ట్రూ మ్యామ్. बहुत बहुत థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. చాలా చక్కటి వాక్యాలు చెప్పారు ఇక్కడ, చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ కూడా ఇచ్చారు. యాజ్ వెల్ వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రజ్ఞ అనేసి ఏదైతే గ్రూప్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారో దానికోసం కూడా అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ ద షో మ్యామ్. సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యలు అండ్ ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంటో తెలుసుకున్నాం కదా. మరో ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే టేక్ కేర్. ప్రతి రోజుకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. మీ ముందుకు మేము తీసుకొస్తున్నాం బెస్ట్ ఆఫ్ ది డే. ఒకరి మాటను మరొకరి మాటల్లో వింటే నా మాట వేరొకరి నోట ప్రోగ్రామ్ లో మీరు తప్పకుండా చూడాల్సిందే. చాలా మంది హీరో హీరోయిన్స్, డైరెక్టర్స్, సింగర్స్ ఇలా చాలా మందికి నంది పురస్కారాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ నంది అందుకున్న సినిమాలేంటో ఒక లుక్ వేద్దామా? ఈ స్టార్స్ ఒరిజినల్ లైఫ్ ఏంటో మీకు తెలుసా? వీటి వివరాలు తెలియాలంటే స్టార్ జర్నీ. అసలు మగువలు ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తారో వారికే తప్ప మరెవ్వరికి తెలియని వరుసమా. ఇలాంటి మగువుల గురించి సరికొత్త ప్రోగ్రామే మగువ మనసు. పాలిటిక్స్ అంటే తెలియని వారు ఉండరు. అసలు రియల్ లీడర్స్ వారికి ఒక స్టోరీస్ ఉంటాయిగా. పొలిటీషియన్స్ కోసం మన సిటీ విజన్ మై పర్సనల్ డైరీ మీ సిటీ విజన్ లైవ్ లో ఒక సెలబ్రిటీ స్టార్డమ్ యొక్క రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ని నాతో పాటు మీరు తెలుసుకునే సరికొత్త ప్రోగ్రామే సెల్ఫీ. ప్రతిరోజు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, మాలీవుడ్ ఇలా ఏ లాంగ్వేజెస్ అయినా సరే ప్రతిరోజు మేము మీ ముందుకు తెచ్చేస్తున్నాం సిటీ చాకీస్ తో. నువ్వొక వరం అంటారందరూ. అలాంటి వేల కోట్ల నవ్వుల సమూహాన్ని కలగలిపి లాఫింగ్ క్లబ్ తో మాతో పాటుగా మీరు చూసి నవ్వుతూ ఆనందించండి. శుక్రవారం రోజు సిటీ విజన్ మీ ముందుకు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ తో రెడీగా ఉందో చూసేద్దామా. ప్రతి రోజుకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది.